Unit 5, Art and Music. Lesson 1. What is beauty? 1. Warm-up activities in a group. Discuss what you understand by beauty, and its place in art. Discuss any work of art you have seen: a painting, a sculpture, a photograph, an embroidered quilt, and why you consider it beautiful. Beauty is easy to appreciate but difficult to define. As we look around, we discover beauty in pleasurable objects and sights, in nature, in the laughter of children, in the kindness of strangers. But asked to define, we run into difficulties. Does beauty have an independent objective identity? Is it universal? Or is it dependent on our sense of perceptions? Does it lie in the eye of the beholder? We ask ourselves. A further difficulty arises when beauty manifests itself not only by its presence, but by its absence as well, as when we are repulsed by ugliness and desire beauty. But then ugliness has as much a place in our lives as beauty, or maybe more, as when there is widespread hunger and injustice in a society. Philosophers have told us that beauty is an important part of life, but isn't ugliness a part of life too? And if art has beauty as an important ingredient, can it confine itself only to a projection of beauty? Can art ignore what is not beautiful? Poets and artists have provided an answer by incorporating both into their work. In doing so, they have often tied beauty to truth and justice, so that what is not beautiful assumes a tolerable proportion as something that represents some truth about life. John Keats, the Romantic poet, wrote in his celebrated Ode on a Grecian Urn, "Beauty is truth, truth beauty," by which he means that truth, even if it's not pleasant, becomes beautiful at a higher level. Similarly, what is beautiful forever remains true. Another meaning, in the context of the Grecian urn, an art object, is that truth is a condition of art. Poetry in every language celebrates beauty and truth. So does art. Here are two poems from two different times that present some enduring ideas about beauty and truth. The poems are by Lord Byron, 1788–1824, an English poet of the Romantic tradition, and Emily Dickinson, 1830–1886, an American poet who wrote about the human sin, nature, love and death. ইউনিট 5, শিল্প ও সঙ্গীত। পাঠ 1, সৌন্দর্য কি? 1. উষ্ণ আপ কার্যক্রম। একটি গোষ্ঠীতে আপনি সৌন্দর্য দ্বারা কি বোঝেন তা নিয়ে আলোচনা করুন, এবং শিল্পে তার স্থান। আপনার দেখা শিল্পের যে কোনো কাজ নিয়ে আলোচনা করুন, একটি চিত্রকর্ম, একটি ভাস্কর্য, একটি ফটোগ্রাফ, একটি সূচিকর্ম, এবং কেন আপনি এটিকে সুন্দর মনে করেন। সৌন্দর্য উপলব্ধি করা সহজ কিন্তু সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। আমরা চারপাশে তাকাই। আমরা আনন্দদায়ক বস্তু এবং দর্শনীয় স্থানগুলিতে সৌন্দর্য আবিষ্কার করি, প্রকৃতিতে, শিশুদের হাসিতে, অপরিচিতদের দয়ায়। কিন্তু সংজ্ঞায়িত করতে বলা হয়েছে। আমরা অসুবিধার মধ্যে চালান। সৌন্দর্যের কি স্বাধীন বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় আছে? এটা কি সার্বজনীন, নাকি এটা আমাদের উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল? এটা কি দর্শকের চোখে পড়ে? আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি। একটি আরও অসুবিধা দেখা দেয় যখন সৌন্দর্য কেবল তার উপস্থিতি দ্বারা নয়, তার অনুপস্থিতির দ্বারাও নিজেকে প্রকাশ করে। যখন আমরা কদর্যতা দ্বারা বিতাড়িত হই এবং সৌন্দর্য কামনা করি, কিন্তু তারপরে আমাদের জীবনে সৌন্দর্যের মতো অসুন্দরতার জায়গা আছে, বা সমাজে যখন ব্যাপক ক্ষুধা ও অবিচার থাকে তখন তার থেকেও বেশি জায়গা হতে পারে। দার্শনিকরা আমাদের বলেছেন যে সৌন্দর্য জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কিন্তু কদর্যতাও কি জীবনের একটি অংশ নয়?
এবং যদি শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে সৌন্দর্য থাকে, তবে এটি কি নিজেকে কেবল সৌন্দর্যের অভিক্ষেপে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে? যা সুন্দর নয় তা কি শিল্প উপেক্ষা করতে পারে? কবি এবং শিল্পী উভয়ই তাদের রচনায় অন্তর্ভুক্ত করে উত্তর দিয়েছেন। এটি করতে গিয়ে তারা প্রায়শই সৌন্দর্যকে সত্য এবং ন্যায়ের সাথে বেঁধেছে, যাতে যা সুন্দর নয় তা সহনীয় অনুপাতকে এমন কিছু হিসাবে ধরে নেয় যা জীবনের কিছু সত্যকে উপস্থাপন করে। রোমান্টিক কবি জন কিটস তার বিখ্যাত ওডে অন এ গ্রিসিয়ান আর্ন এ লিখেছেন, সৌন্দর্যই সত্য। সত্য সৌন্দর্য, যার দ্বারা তিনি বোঝান যে সত্য, যদিও তা আনন্দদায়ক নাও হয়, উচ্চতর স্তরে সুন্দর হয়ে ওঠে। একইভাবে, যা সুন্দর তা চিরকাল সত্য থাকে। আরেকটি অর্থ গ্রিসিয়ান আর্ন এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি শিল্প বস্তু তা হল, সত্য হল শিল্পের একটি শর্ত। প্রতিটি ভাষার কবিতা সৌন্দর্য ও সত্য উদযাপন করে। শিল্পও তাই। এখানে দুটি ভিন্ন সময়ের দুটি কবিতা রয়েছে যা সৌন্দর্য এবং সত্য সম্পর্কে কিছু স্থায়ী ধারণা উপস্থাপন করে। কবিতাগুলি লর্ড বায়রন, 1788 থেকে 1824, রোমান্টিক ঐতিহ্যের একজন ইংরেজ কবি, এবং এমিলি ডিকিনসন, 1830 থেকে 1886, একজন আমেরিকান কবি যিনি মানুষের পাপ, প্রকৃতি, প্রেম এবং মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছেন। She Walks in Beauty, by Lord Byron. She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies, and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes. Thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. Two one shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace which waves in every raven tress, or softly lightens o'er her face, where thoughts serenely sweet express, how pure, how dear the dwelling place. 3 And on that cheek, and o'er that brow, so soft, so calm, yet eloquent, the smiles that win, the tints that glow, but tell of days in goodness spent, a mind at peace with all below, a heart whose love is innocent. B. I Died for Beauty, by Emily Dickinson. I died for beauty, but was scarce adjusted in the tomb, when one who died for truth was lain in an adjoining room. He questioned softly why I failed. For beauty, I replied, and I for truth, the two are one. We brethren are, he said. ও লর্ড বায়রনের শি ওয়াক্স ইন বিউটি, সে রাতের মতো সৌন্দর্যে চলে মেঘহীন জলবায়ু এবং তারাময় আকাশের, এবং যে সব অন্ধকার এবং উজ্জ্বল তার দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার চোখে দেখা সেরা। এইভাবে সেই স্নিগ্ধ আলোকে মৃদু করে যা স্বর্গকে অস্বস্তিকর দিনে অস্বীকার করে। 2 এক ছায়া বেশি, এক রশ্মি কম, অর্ধেক প্রতিবন্ধী ছিল নামহীন করুণা যা প্রতিটি দ্বারকাকে ট্র্যাসে ঢেউ দেয়, অথবা মৃদুভাবে তার মুখকে আলোকিত করে, যেখানে চিন্তা নির্মল মধুর প্রকাশ করে, কত নির্মল, কত প্রিয় তাদের বাসস্থান। 3 এবং সেই গালে, এবং সেই ভ্রুতে, এত নরম, এত শান্ত, তবুও বাকপটু, সেই হাসিগুলি যা জয়ী হয়। যে আভাগুলি জ্বলজ্বল করে, তবে ভালোভাবে কাটানো দিনগুলির কথা বলুন, নিচের সব সঙ্গে শান্তি, একটি মন, একটি হৃদয় যার ভালোবাসা নিষ্পাপ। বি. এমিলি ডিকিনসনের আই ডাইড ফর বিউটি, আমি সৌন্দর্যের জন্য মরেছিলাম, কিন্তু দুর্লভ ছিলাম সমাধিতে সামঞ্জস্য, যখন সত্যের জন্য মারা গিয়েছিল তাকে পাশের ঘরে শুয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন, কেন আমি ব্যর্থ হলাম? সৌন্দর্যের জন্য, আমি উত্তর দিলাম, এবং আমি সত্যের জন্য, দুজন এক, আমরা ভাই, তিনি বলেছিলেন। And sir,
As kinsmen met a night, we talked between the rooms, until the moss had reached our lips, and covered up our names. 2. Byron's poem is about a woman's exceptional beauty which reflects her inner goodness and grace. Why does he associate her with night and starry skies? 3. What imagery does Byron associate with the woman? 4. Was Byron writing about his love for the young woman or simply celebrating her beauty? 5. What impression of beauty do you get from your reading of the poem, She Walks in Beauty? 6. Dickinson's poem expresses an optimism for the afterlife. Show how it is done in the last 2 stanzas of the poem. 7. Despite the uneasy feeling created by death and the speaker's position inside a tomb, I died for beauty is ultimately comforting. Discuss. 8. I died for beauty has a regular abab rhyme scheme. Can you remember any poem that you have read with a similar rhyme scheme? Write 4 lines of the poems in your notebook. 9. In I Died for Beauty, the man who died for truth says that truth and beauty are the same. Do you agree? Why? 10. Column B lists the meanings of words in column A but not in a proper order. Match the words with the meanings provided. Column A, column B aspect. Gaudy, impair, scarce, adjoining, brethren, moss, plural form of brother, next to one another, tiny flowerless plants that grow in tufts or mats in damp places. Facial expression, countenance, to make or cause to become worse, damage or weaken. Cheap and showy, flashy. Barely, hardly. এবং তাই আত্মীয়রা এক রাতে মিলিত হয়েছিল। আমরা কক্ষের মধ্যে কথা বললাম যতক্ষণ না শ্যাওলা আমাদের ঠোঁটে পৌঁছেছিল আর আমাদের নাম ঢেকে দিয়েছে। 2. বায়রনের কবিতাটি একটি নারীর ব্যতিক্রমী সৌন্দর্য সম্পর্কে যা তার অভ্যন্তরীণ ভালো এবং করুণাকে প্রতিফলিত করে। কেন সে তাকে রাত এবং তারার আকাশের সাথে যুক্ত করে? 3. বায়রন মহিলার সাথে কোন চিত্র যুক্ত করেছেন? 4. বায়রন কি যুবতীর প্রতি তার ভালোবাসার কথা লিখেছিলেন নাকি কেবল উদযাপন করেছিলেন তার সৌন্দর্য? 5. সে ওয়াক্স ইন বিউটি কবিতাটি পড়ে আপনি সৌন্দর্যের কোন ছাপ পান? 6. ডিকিনসনের কবিতা পরকালের জন্য একটি আশাবাদ প্রকাশ করে। কবিতার শেষ 2টি স্তবকে এটি কিভাবে করা হয়েছে তা দেখান। 7. মৃত্যুর দ্বারা সৃষ্ট অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং ভিতরে বক্তার অবস্থান সত্ত্বেও সমাধি আমি সৌন্দর্যের জন্য মারা গিয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত স্বস্তিদায়ক আলোচনা করুন। 8. I died for beauty এর একটি নিয়মিত আবাব ছড়া স্কিম রয়েছে। অনুরূপ ছড়ার স্কিম নিয়ে পড়া কোন কবিতা কি মনে আছে? আপনার নোটবুকে কবিতার 4টি লাইন লিখুন। 9. I died for beauty তে যিনি সত্যের জন্য মারা গেছেন তিনি বলেছেন যে সত্য এবং সৌন্দর্য সব একই। তুমি কি একমত? কেন? 10. কলাম বি কলাম এ তে শব্দের অর্থ তালিকাবদ্ধ করে কিন্তু সঠিক ক্রমে নয়। প্রদত্ত অর্থের সাথে শব্দের মিল করুন। কলাম এ কলাম বি দৃষ্টিভঙ্গি কৌতুকপূর্ণ দুর্বল করা। দুষ্প্রাপ্য সংলগ্ন ভাই শ্যাওলা ভাইয়ের বহুবচন রূপ। একে অপরের পাশে। স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় টুফট বা মাদুরে জন্মানো ক্ষুদ্র ফুলবিহীন উদ্ভিদ। চেহারার অভিব্যক্তি মুখ টু মেক অর কজ টু বেকাম ব্যাড। ক্ষতি বা দুর্বল। সস্তা এবং চটকদার চটকদার। সবে কঠিনভাবে।